देखो solubility of a substance is its required amount of solute that is dissolved in a specific amount of solvent to make a saturated solution at a specified temperature and pressure. অর্থাৎ the number of grams of solute dissolved in 100 gram solvent where saturated solution is known as solubility at a particular temperature and pressure. A particular temperature and pressure এটাকে মেইনটেইন করতে হয় because with the temperature the solubility may change because the volume of the solution may change. For this reason কি বলি the solubility of a solute is the number of grams of solute dissolved in 100 gram solvent is known as solubility. Okay, to make saturated solution অর্থাৎ আমরা amount of gram dissolved in 100 gram solvent যখন বললাম তখন আর টেম্পারেচারের দরকার হলো না অর্থাৎ this is the temperature independent because gram dissolve in gram. Okay, gram of solvent dissolve in gram in solvent অর্থাৎ তখন আমাদের টেম্পারেচার ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যায়। আর যদি আমাদের টেম্পারেচার মেনশন করতে হয় তাহলে আমাদের সলিউশনের ভলিউম নিয়ে আমরা বলতে পারি অর্থাৎ solubility of substance is its required amount of solute that can be dissolved in a specified amount of solvent to make a saturated solution at a particular or at a specific temperature. Okay, দেখো সুন্দর করে একটা সলিউশন তৈরি হচ্ছে। হ্যাঁ, একটা জিনিসের মধ্যে আরেকটা জিনিস, হ্যাঁ এটা যেরকম ওই তোমার কি করেছে পাঞ্জাবি পরে আছে, পাঞ্জাবির হাতা দেখতে পাচ্ছো? ওই হাতে ও সলিউশন তৈরি করছে। হ্যাঁ স্যার। ইনফ্লুয়েন্সিং সলিবিলিটি কার উপর ডিপেন্ড করছে? তুমি প্রেসার যদি ইনক্রিজ করো, হ্যাঁ, তাহলে গ্যাসের সলিবিলিটি ইনক্রিজ করে। হ্যাঁ, এই জন্য আমরা যেমন হেনরিস ল কি করেছিল যে হেনরিস ল অ্যাপ্লাই করে আমাদের ওই যে যত কোকাকোলা থেকে শুরু করে হ্যাঁ তোমার স্প্রাইট বা এই যে আমাদের সফট ড্রিঙ্কস এগুলো আছে এগুলো তৈরি হয় হ্যাঁ on depending on the Henry's law, because Henry's law says that the gram of the gas dissolved in liquid is directly proportional to the pressure on the gas. অর্থাৎ গ্যাসের উপরে যতটা প্রেসার দেব তত বেশি ও কি হবে লিকুইডের মধ্যে ডিসলভ হবে। অর্থাৎ সলিবিলিটি কার উপর ডিপেন্ড করছে দেখো, ফ্যাক্টর ইনফ্লুয়েন্সিং সলিবিলিটি, নেচার অফ সলিউট, nature of solvent, temperature, pressure. Right? Let us discuss these factors on solution of the solid in liquid. Solubility of solid in liquid. Nature of solute and solvent. Polar solvent and polar যদি আমাদের solid হয় তাহলে তাড়াতাড়ি ডিসলভ হবে স্বাভাবিক। অর্থাৎ polar dissolve in polar solvent more readily. Non-polar solute dissolve in non-polar solvent. Effect of temperature. The solubility of a solid in a liquid affected by temperature. The solubility of a solid in a liquid affected by temperature. Enthalpy change in solution is denoted as delta S solution. If the dissolution process is endothermic, the solubility should increase with rise in temperature. The dissolution process is exothermic, the solubility should decrease with rise in temperature. Generally, the solubility of solutes in liquid solvent increase with increasing temperature. Normally কি হয় বাড়লে solubility increase করে বেড়ে যায়, okay, with the temperature normally. কিন্তু কিছু কিছু সলিউট আছে যেমন সেরিয়াম সালফেট টেম্পারেচার বাড়লে তোমার সলিবিলিটি ডিক্রিজ করে দেয়। আবার গ্লোবাল সল্ট কিরকম, ওর আবার ফার্স্টে ইনক্রিজ করে তারপর আবার ডিক্রিজ 32.8 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত ওই সলিবিলিটি ইনক্রিজ করবে, তারপরে ওই টেম্পারেচার থেকে বেশি হয়ে সলিবিলিটি ডিক্রিজ করবে। আমরা একটা গ্রাফ দেখব, আর সেই গ্রাফটা তোমরাও জানো। সোডিয়াম ক্লোরাইড solubility
not much affected by increase of temperature, so slowly increase করতে থাকে। অর্থাৎ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছ যে কতগুলো গ্রাফ ড্র করলাম, এই গ্রাফগুলো কার কার, অর্থাৎ উপরের দিকে নিয়েছি আমরা সলিবিলিটি, ওয়াই অ্যাক্সিস সলিবিলিটি এন্ড এক্স অ্যাক্সিস টেম্পারেচার, তাই না? অর্থাৎ পটাশিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম ব্রোমাইড। দেখো সোডিয়াম ক্লোরাইডের যে সলিবিলিটি অতটা এফেক্টেড হয়নি, একটু একটু করে ইনক্রিজ করছে, স্লোলি ইনক্রিজ করেছে, তাই না? এদের ক্ষেত্রে আবার দেখো বেশি ইনক্রিজ করছে হলো কারা, পটাশিয়াম নাইট্রেট, সোডিয়াম নাইট্রেট, হ্যাঁ, কেভিআর, এগুলো। এটা দেখো ফার্স্টে কিছুটা ইনক্রিজ করলো, তারপর আবার ডিক্রিজ করে গেল। অর্থাৎ এটাকে আমরা বলছি সোডিয়াম সালফেট, হ্যাঁ, ডট H2O, ওকে, ওটাই গ্লোবাল ছিল। আবার সোডিয়াম সালফেটের ক্ষেত্রে বলেছিলাম শুধুই ডিক্রিজ করবে। প্রেসার কি হয়, সলিড সলিড যখন লিকুইডের মধ্যে ডিজলভ হয় তখন প্রেসার কিছু কাজ করতে পারে না তেমন। প্রেসার ডাজ নট হ্যাভ এনি সিগনিফিক্যান্ট ইফেক্ট অন সলিবিলিটি অফ সলিড ইন লিকুইড। যখন গ্যাস হয় তখন গ্যাসের উপরে কিন্তু প্রেসারের একটা ইফেক্ট আছে, গ্যাসের উপরে প্রেসারের ইফেক্ট আছে, কিন্তু আমাদের সলিডের ক্ষেত্রে প্রেসার তেমন কোনো ইফেক্ট ফেলতে পারে না। This is because solid and liquid are less compressible compared to gases. Okay. Type of solution based on solubility. Type of solution based on solubility. Solubility. Types of solution based on solubility. দেখো আমরা ডিভাইড করছি স্যাচুরেটেড, আনস্যাচুরেটেড, সুপার স্যাচুরেটেড, এরকম বলতে পারি, তাই না? বুঝতে পারলে? এগুলো ছোটবেলায় পড়েছো, স্যাচুরেটেড সলিউশন, unsaturated solution, supersaturated solution. Saturated solution in which no more amount of solute can be dissolved at the same temperature and pressure. অর্থাৎ একটা পার্টিকুলার টেম্পারেচার এন্ড প্রেসারে ও যদি স্যাচুরেটেড হয়ে যায় তার থেকে একটু বেশি তুমি যদি সলিউট অ্যাড করো ও প্রেসিপিটেট করে যাবে, ও বা সেটেল ডাউন হয়ে যাবে, ও কখনো ডিজলভ হবে না। অর্থাৎ এই সলিউশন in which no more amount of solute can be dissolved at the same temperature and pressure. Okay, there exists an equilibrium between dissolved dilute molecules and undissolved solute molecules in the solution is called saturated solution. Okay, অর্থাৎ solute plus solvent equal to solution, এটা আমাদের কি হতে পারে, যদি এটা স্যাচুরেটেড হয় তাহলে এটা একদম পুরোপুরি একটা ইকুইলিব্রিয়াম থাকবে। একটু সলিউট বেশি হলেই ও সঙ্গে সঙ্গে মানে আবার প্রেসিপিটেট করে যাবে বা তোমার সেটেল ডাউন হয়ে যাবে। ওকে, সলভেন্ট হোল্ডস অ্যাজ মাচ সলিউট অ্যাজ ইট পসিবল অ্যাট দ্যাট টেম্পারেচার, অর্থাৎ পার্টিকুলার টেম্পারেচারে ও ধরে রাখবে, সলিউটগুলোকে সলভেন্ট ধরে রাখবে। কিন্তু যদি তার থেকে একটু বেশি হয়ে যায় সলিউট তাহলে ও প্রেসিপিটেট করে যাবে। তো আনডিজলভড সলিড রিমেইনস ইন দ্য ফ্লাক্স। তাহলে ডিজলভড সলিউট ইন ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়াম উইথ সলিড সলিউট পার্টিকেলস, একবার সলিড হবে একবার লিকুইডের মধ্যে চলে যাবে ডিজলভ হয়ে, এইভাবে একটা ইকুইলিব্রিয়ামে থাকবে, ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়াম বলবো তাকে। হোয়াট ইজ ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়াম? ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়াম when a solid, দেখো when a solid is added to the solvent some solid dissolved which is called dissolution। অর্থাৎ আমরা কি বললাম, কিছু সলিড সলিউট যখন অ্যাড করব সলভেন্টের মধ্যে, সলিউট ডিজলভ হবে, এটাকে বলা হয় ডিসোলিউশন। ওকে, আবার ডিজলভ সলিউট থেকে কিছুটা আবার সলিডে চলে আসবে, অর্থাৎ সাম সলিউট পার্টিকেলস collides with other solute particles and get separated out of the solution which is called crystallization বা settle down হয়ে বেরিয়ে আসবে, এই তো, বা ক্রিস্টাল হয়ে বেরিয়ে আসবে, সলিউশনের মধ্যে ঢুকবে, ডিজলভ হবে, আবার ওখান থেকে বেরিয়ে আসবে। আর কিছু সলিউট ডিজলভ হবে, আবার কিছু ডিজলভ সলিউট ক্রিস্টাল হয়ে বেরিয়ে আসবে। এই যে কন্টিনিউয়াস প্রসেস, এটাকে বলবো তোমার ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়াম। ক্লিয়ার? এটাকে মেশো, এখানে আমরা দেবো সলিউট দিলাম, এটা এগুলো হলো সলিউট, ঠিক আছে, দিয়ে দিলাম, মিশে গেল, এইটা আবার রয়ে গেল, দেখো এইটা এটা সেটেল ডাউন অবস্থায় রয়ে গেল। তাহলে ডিসোলিউশন কিছু মলিকুল, এগুলো এই যে আবার 5 মলিকুল, দেখো এখানে ডিসোলিউশন হয়ে গেল,
বা সল্ট ডিসলিউশন হয়ে গেল, আর এরা রয়ে গেল, ঠিক আছে। এবারে এদের মধ্যে একটা ইকুইলিব্রিয়াম আসবে, এখান থেকে কিছু চলে যাবে তোমার ডিসলিউশন হবে, আবার ডিসলিউশন সলিউট কিছু ক্রিস্টালাইজেশন এ চলে আসবে, এটাকে বলা হয় ডায়নামিক ইকুইলিব্রিয়াম। ওকে, when the process of dissolution and crystallization started to occur at the same rate under the such conditions, দেখো the number of solute particle going into the solution and সেটার সঙ্গে সঙ্গে আবার কি হবে, the number of solute particles separated out solution, আর এটাকে আমরা বলবো তোমার dynamic equilibrium. This stage is known as dynamic. Okay, unsaturated solution কাকে বলবো, দেখো a solution in which more amount of solute dissolve at the same temperature and pressure, the amount present is less than that in the saturated solution. Saturated মানে এক্সট্রা তুমি হিট দিয়ে ওটাকে বেশি বেশি ডিসলভ করে রেখেছো, তারপরে হিট করে নিলেই আবারও বেরিয়ে আসবে আর কি। এই সলিউশন in which there is more amount of solute than that is present in a saturated solution at the same temperature and pressure is called supersaturated, মানে এক্সট্রা সলিউট ডিসলভ হয়ে আছে, কিসের জন্য ডিসলভ হয়েছে, তুমি এক্সট্রা টেম্পারেচার বা প্রেসার দিয়ে তুমি ডিসলভ করে রেখে দিয়েছো। অর্থাৎ এখানে আমরা বলতে পারি সলভেন্ট হোল্ডস মোর সলিউট দ্যান ইন নরমালি অ্যাট দ্য টেম্পারেচার, অর্থাৎ একটা টেম্পারেচারে যদি একটু টেম্পারেচার বাড়িয়ে দিয়ে বেশি বেশি ডিসলভ করে রেখেছি, দেখো এটা দিলাম, এটা স্যাচুরেটেড ছিল আরো এক্সট্রা দিয়ে দিলাম। হ্যাঁ, সলভিলিটি অফ গ্যাস ইন লিকুইড, এটা ক্ষেত্রে আমরা বলছি হেনরিস ল মেনটেন হবে, কারণ প্রেসার দিলে গ্যাসের অ্যামাউন্ট ডিসলভ হবে বেশি, অর্থাৎ মাস প্রপোর্শনাল টু প্রেসার, এটা বলবো আমরা। অর্থাৎ ডু ইউ নো দ্য গ্যাসেস অলসো ডিসলভ ইন ওয়াটার or other liquid like solid dissolve in water or liquid, you know already that আমরা সব ড্রিঙ্কস যেগুলো আমরা ড্রিঙ্ক করি তার মধ্যে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস ডিসলভ থাকে, তাই না, অর্থাৎ ওটা আমাদের এই ল মেনটেন করে হয়। ডু ইউ নো দ্যাট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট গ্যাসেস that dissolves to small extent of দেখো 5 থেকে 6 ppm, আমরা জেনেছি যে ppm মানে হলো 1 মিলিগ্রাম পার লিটার, এটাকে বলা হয় ppm in water and save the whole flora and fauna under sea water, তাই তো, or aquatic life। অর্থাৎ গ্যাস ডিসলভ থাকে, অক্সিজেন ডিসলভ থাকে, কার্বন ডাই অক্সাইড ডিসলভ থাকে। হ্যাঁ, আমরা বলি সিওডি বিওডি বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড, কেমিক্যালি অক্সিজেন ডিমান্ড। হ্যাঁ, অর্থাৎ বায়োলজিক্যাল ফিল্ড, অর্থাৎ এই যে অ্যাকোয়াটিক লাইফ, তাদের যে অক্সিজেনটা দরকার হয় সেটা জলের মধ্যে অক্সিজেন ডিসলভ হয়ে থাকে, অর্থাৎ অক্সিজেন গ্যাস ডিসলভ থাকে বলেই তারা, অর্থাৎ ফ্লোরা ফনা এরা অক্সিজেন ওখান থেকে পেয়ে থাকে। ওকে, হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস, অ্যামোনিয়া গ্যাস, সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস আর হাইলি সলিউবল, এটা তোমরা অনেক আগে থেকে জেনে গেছো। ইজিলি লিকুইফেবল গ্যাস আর মোর সলিউবল, যাদেরকে আমরা সহজে লিকুইড করতে পারি তারা বেশি বেশি সলিউবল হয় ইন ওয়াটার। আমরা জানি অ্যামোনিয়াকে আমরা সহজে লিকুইড করতে পারি, হ্যাঁ, HCl কে আমরা লিকুইড করতে পারি, অর্থাৎ এরা সহজেই আমাদের ওয়াটারের মধ্যে ডিসলভ হয় তাড়াতাড়ি, অর্থাৎ ইজিলি লিকুইফেবল গ্যাসেস আর মোর সলিউবল। Solubility of gases is greatly affected by pressure and temperature, you know। তাহলে প্রেসার যত দেব তত বেশি বেশি গ্যাস ডিসলভ হবে। Solubility of gases increases with increase of pressure, তাই না? With increase of weight on the piston, solubility of gas increases. Assume this system to be in state of dynamic equilibrium. Under the conditions such as pressure and temperature T, gaseous molecules are entering and leaving the solution phase in the same. এটা আবার এখানে ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়াম আছে, দেখো W মানে weight of gas, W indicates the weight, by increasing the weight pressure on the gas molecule increases, তাই না? The concentration of gas molecules per unit volume increases, interaction between solvent molecule and gas molecule increases, resulting more solubility of the gas.
দেখো এটা আবার আমাদের ডিসোলিউশন এন্ড ক্রিস্টালাইজেশন এই ব্যাপারটাও আছে এখানে, হ্যাঁ, অর্থাৎ ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়াম আছে। নাও ইনক্রিজ দ্য প্রেসার ওভার দ্য সলিউশন ফেজ by compressing the gas to the smaller volume for this reason it can readily dissolve, है ना। देखो अब क्वेश्चन, do you know what happens to gas when dissolved in water or any other solvent is heated? Here you observe that some bubbles emanate from water, যদি হিট করো তাহলে কি কিছু বাবল বেরিয়ে আসে, it indicates gas is escaping in the form of bubbles from the solution, তাই না, যদি হিট করো। gas escaping from the liquid in which it is dissolved or from solution when heated indicates the solubility of the gas decreases with rise in temperature, অর্থাৎ টেম্পারেচার ইনক্রিজ করা মানে সঙ্গে সঙ্গে ওখান থেকে গ্যাসগুলো বেরিয়ে আসবে, এই জন্য আমরা বাবল দেখতে পাই। Higher temperature drives gases out of the solution and carbonated soft drinks are more bubbly if stored in the refrigerator. Okay, আমরা রেফ্রিজারেটরে রেখে দিয়েছি, তারপরে হঠাৎ করে ভেতরে নিয়ে এসেছি, তারপরে ওটাকে আমরা একটু হিট করলে ও একদম সিলটা খুলে দিলেও প্রচন্ড ভারে ও বাবল তৈরি হবে, তাই না। Warm lakes have less oxygen dissolved in them than cool lakes, এটা। আর তোমরা আমরা যখন গরম জল যদি কেউ খাও, একটু যখন ওয়াটারটাকে আমরা যখন গরম করে খাই, ওকে, তখন দেখবে টেস্টলেস হয়ে গেছে, জানো তো, সেটা গরম জলে কোনো টেস্ট থাকে না, ম্যাক্সিমাম কি হয় টেস্ট থাকে না, তার কারণটা হলো গরম জলের মধ্যে গ্যাস ডিজলভ নেই, কারণ গ্যাস ডিজলভ থাকলে ওটা টেস্ট থাকে, যেমন কার্বন ডাই অক্সাইড ডিজলভ, অক্সিজেন ডিজলভ থাকে, এবং যখন কার্বন ডাই অক্সাইড এইসব ডিজলভ থাকে তখন টেস্ট থাকে। আর যদি সল্ট থাকে তাহলে তো টেস্ট থাকে কিছুটা, হ্যাঁ, আদারওয়াইজ যে জলের টেস্টটা আমরা পাই মেনলি মিঠা জল যেগুলোকে বলি, অ্যাকচুয়ালি ইট কন্টেন্স ডিজলভড গ্যাস। ওকে, এটা দেখো সলিবিলিটি টেম্পারেচার ডিক্রিজ করছে, টেম্পারেচার বাড়লে মিথেন তাড়াতাড়ি ডিক্রিজ করছে, হিলিয়াম এর কোনো ব্যাপার নেই, অতটা আস্তে আস্তে ডিক্রিজ করছে, হিলিয়াম তো বেশি ডিজলভ হবেই না। ইম্পর্টেন্ট নোটস গুলো দেখে নাও। When a gas is dissolved in liquid, heat is evolved during this process, hence it is exothermic process. যদি এটা গ্যাস ডিজলভ হয়, হিট যদি ইভলভ হয়, দেন এটা এক্সোথার্মিক, এটা তোমরা জানো, হিট যে কোনো রিঅ্যাকশন হলে হিট ইভলভ হলে এক্সোথার্মিক, তাই না। আর এখানে রিঅ্যাকশন হচ্ছে না, এখানে ডিজলভ হচ্ছে, যদি হিট ইভলভ হয় তাহলে এক্সোথার্মিক। যেমন তোমরা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ডিজলভ করেছিলে, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের বিটগুলো যখন টেস্ট টিউবে নিয়ে জলের মধ্যে ডিজলভ করেছিলে তখন দেখেছিলে এটা গরম হয়ে গেছে, তাই না। হ্যালো, হ্যাঁ, অর্থাৎ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যখন সলিউশনের মধ্যে অর্থাৎ জলের মধ্যে ডিজলভ করো তখন এটা হিট হয়ে যায়, অর্থাৎ গরম হয়ে যায়, তার মানে এটা এক্সোথার্মিক। আর ডিসোলিউশন প্রসেস ফলোস ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়াম, লাটিসের প্রিন্সিপালে এটা মেইনটেইন হয়। In exothermic process, the solubility should decrease with increase in temperature. Okay. Henry's law, ওটাই Henry's law. Gas, mass of gas dissolving is directly proportional to the pressure. Or can you tell me who is the first person to give quantitative relationship between solubility of gas in solvent and pressure? অর্থাৎ এই হেনরি ভদ্রলোকের এই রুলটাকে মেনটেন করি আমাদের এই যে কোকোকোলা বা সফট ড্রিঙ্কস এর কোম্পানিগুলো খুলেছে। ওকে, the law states that the constant temperature and pressure, constant temperature, pressure তো ভেরিয়েবল হবে এখানে, the solubility of gas in liquid or solution is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of the liquid or solution. অর্থাৎ প্রেসার বাড়লে তোমার গ্যাস solubility ইনক্রিজ করবে। Mole fraction of a gas in a solution is proportional to the partial pressure of the gas over the solution. The partial pressure of the gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in solution.
তাহলে হেনরিস ল এক্সপ্রেস আমরা বললাম যে প্রেসার ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দ্য মোল ফ্র্যাকশন অফ দ্য গ্যাস বা গ্রাম অফ দ্য গ্যাস। তাহলে এটা হলো কনস্ট্যান্ট, এটা প্রপোর্শনাল সাইন তুলে দিয়েছি, ইকুয়াল করে দিয়েছি, এটা কনস্ট্যান্ট হয়েছে, এতে হেনরিস কনস্ট্যান্ট। ওকে, হেনরিস ল কনস্ট্যান্ট। এটা দেখো গ্রাফ সোজা, অর্থাৎ পার্শিয়াল প্রেসার যত বাড়বে, প্রেসার যত বাড়ছে এই সেলের উপরে তত ও ডিজলভ হবে। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? সো এটা দেখো তো, মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, ক্যান ইউ গেস দ্য সলিবিলিটিস অফ দ্য ফলোইং গ্যাসেস ইন ওয়াটার? দেখো, হিলিয়াম, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, argon, carbon dioxide, formaldehyde, methane, vinyl chloride, etc. Oh, sir, it is difficult. তাহলে ইট ইজ ডিফিকাল্ট, তাহলে কি সুপিকালটা কি? ডু, দেখো, Do not worry. ভেরি হট কিছু নেই, এরকম একটা চার্ট আছে। তাহলে মেজার করেছেন ভদ্রলোকেরা, মেজার করেছেন, আমরা করিনি। হ্যাঁ, আমাদের চাপ নেই, তার মনে রাখতে হবে আছে পোলার মলিকুলগুলোর, হ্যাঁ, ডিজলভ হয়। পোলার মলিকুল যারা, তারা বেশি বেশি ডিজলভ হতে পারে। In soft drinks and soda water, carbon dioxide is passed under high pressure and sealed. Why? যাতে সঙ্গে সঙ্গে আটকে যায়, ডিজলভ হয়ে থাকে। অ্যান্ড আমরা সাধারণত সফট ড্রিঙ্কসের বোতলগুলো ঠান্ডা করেই রাখি, যাতে গ্যাস হলে ও প্রেশারটা বেড়ে গিয়ে সিপিটা না খুলে যায়। হ্যাঁ, অর্থাৎ ইনক্রিজ দ্য সলিবিলিটি অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড। তাহলে কে এলো? হ্যাঁ, তাহলে দেখো এখানে আসুন না তো দাদা, এখানে আসুন। দেখো তাহলে কি হবে? ইন সফট ড্রিঙ্কস অ্যান্ড সোডা ওয়াটার, কার্বন ডাইঅক্সাইড is passed under high pressure and sealed. Why? Because increase of the solubility of carbon dioxide based on the Henry's law. এই তো, অর্থাৎ speaks that mass of the gas directly proportional to the pressure of the gas. Okay, or it may be partial pressure. যদি আমাদের কম্পোনেন্ট ডিফারেন্ট কম্পোনেন্ট থাকে তবে পার্শিয়াল প্রেসার আসবে, এন্ড যদি ওয়ান কম্পোনেন্ট থাকে তাহলে কিন্তু নরমাল প্রেসার যেটা হবে সেটাই। ওকে, ক্লিয়ার? এবার দেখো, স্কুবা ডাইভার্স দেখো have high concentration of the dissolved atmospheric gases in blood. Why? এই কারণটা কি জানো? স্কুবা ডাইভ করে যারা, তাদের কিন্তু হাই কনসেন্ট্রেশন অফ যেটা হয় ব্লাডে খুব চাপ পড়ে যায়। এটা কারণটা কি? হাই প্রেসার হয়। কেন বলো তো? বিকজ তোমার যে ডিজলভ অক্সিজেন আছে, ডিজলভ কার্বন ডাইঅক্সাইড আর ডিজলভ সল্ট ইন দ্য সি ওয়াটার or in the different water, it pressurized on the body of the scuba. ওকে, তখন তাদের উপরে যে প্রেসারটা পড়ে সেই কারণে ব্লাড প্রেসারটা বেড়ে যায়। বুঝেছো? হ্যাঁ স্যার। Scuba diver দেখো go deep into sea, which result in high pressure under water, which causes more solubility of gases inhaled based in the Henry's law. অর্থাৎ হেনরিস কিন্তু আমাদের হেনরিস ল কোথায় ইম্পর্টেন্ট হলো তাহলে বলো? এই যে যত সফট ড্রিঙ্ক কোম্পানিগুলো আছে, কোকা কোলা বলো, স্প্রাইট বলো, বা আমাদের যত ধরনের সফট ড্রিঙ্কস এর কোম্পানি আছে, এটা বেসড অন দ্য হেনরিস ল। হেনরিস ল স্টেটস দ্যাট the
number of gram of gas is dissolved in solvent is directly proportional to the pressure of the gas. এই তো অরিজিন ক্লাসে ঢুকেনি তাই তো? না স্যার, হ্যাঁ আছে তো। ওকে ধরে মারো। When scuba diver দেখো comes to the surface experiences a medical condition known as burns which are dangerous to life. Why? এটা কারণটা কি? হঠাৎ করে যখন ওই প্রেশারটাকে এক্সিট করে ফেলছে, ঠিক আছে, তখন ওর হঠাৎ সাডেন চেঞ্জ অফ প্রেশার, যেমন অনেকে প্রবলেম হয় জানো, আমাদের হিল এরিয়াতে যখন যাই তখন অনেকটা উঁচুতে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি হয় বলো তো, আমাদের অক্সিজেন লেভেলটা কমে যায়, সেখানে যেমন অনেকে অসুস্থ হতে পারে, এই জন্য অনেকে ছোট ছোট অক্সিজেন সিলিন্ডার সঙ্গে নিয়ে যায়, ঠিক আছে। ঠিক এরকমই আমরা যদি সি ওয়াটারে অর্থাৎ সি ওয়াটারে যাই, অর্থাৎ সেখানে স্কুবা ডাইভার যারা করে আর কি, তখন তাদেরকে আমরা কি দেখতে পারি, সেখানে অন্য ধরনের প্রেশার, যেমন হিল এরিয়াতে অক্সিজেনের লেভেলটা কমে যাচ্ছে, আবার এইখানে কি হচ্ছে, অক্সিজেন লেভেল বেড়ে যাচ্ছে আর কার্বন ডাই অক্সাইড লেভেল বেড়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ একটা গ্যাসের প্রেশার প্লাস সেই সঙ্গে সল্ট, সি ওয়াটারের ডিফারেন্ট টাইপস অফ সল্ট ডিজলভ, তো এই ডিজলভ সল্ট কি করছে, হ্যাঁ স্যার। একটা প্রেশারাইজ করছে। কার 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 অফ করো। তাহলে কম্পোজিশনটা কি কি, এয়ার ডাইলুটেড উইথ হিলিয়াম, দেখো হিলিয়াম কত পার্সেন্ট, এই পার্সেন্টেজ মনে রাখার দরকার নেই, হ্যাঁ ঠিক আছে, পার্সেন্টেজ মনে রাখার দরকার নেই, কম্পোজিশনটা মনে রাখতে হবে। পরের কোশ্চেন দেখো, দেখতে পাচ্ছ, why do people living at hilltop or at higher altitude experience a condition known as, দেখো অ্যানোক্সিয়া, আমরা যেটা বললাম যে অক্সিজেন লেভেলটা কমে যায়, তাই তো, at high altitude দেখো partial pressure of oxygen is less, তাই তো, যত এর দিকে আমরা যত উপরে উঠবো অর্থাৎ হিল এরিয়াতে উঠবো তত অক্সিজেন লেভেল কমে যাবে। So oxygen level is less than that of the ground. This leads to the low concentration of oxygen in the blood and tissues of the people. This leads to the weakness and inability of the think properly for climbers. অর্থাৎ যারা পাহাড়ে ওঠে তারা সঙ্গে করে অনেকেরই শ্বাস প্রবলেম থাকে, তাদের তো অবশ্যই অক্সিজেন নিয়ে ওঠা উচিত, ঠিক আছে, আদারওয়াইজ কিন্তু প্রবলেম হবে। Between ammonium chloride and sodium chloride, which is more soluble with rise in temperature, দেখো অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড কি হয় বলো তো, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডে কি হবে, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডে দেখো অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড NH4Cl, এই তো, এটাকে যদি আমরা হিট করি কি হবে বলো, NH3 প্লাস HCl, এটা ডিজলভ হয়ে গেল, ওকে, এইটা এই যে অ্যামোনিয়া একটা গ্যাস, HCl গ্যাসিয়াস সিস্টেম, এটাকে যদি আমরা হিট করি গ্যাস কি করবে, ইট ইজ ইভলভ ফ্রম দা লিকুইড, এই তো, অর্থাৎ এটা থেকে আমাদের ইভলভ হয়ে যাবে, অর্থাৎ ওটা বাবল তৈরি হয়ে যাবে, ঠিক আছে, অর্থাৎ এটা বেরিয়ে আসবে এটাও বেরিয়ে আসবে, অর্থাৎ আমরা কি দেখতে পাবো, সোডিয়াম ক্লোরাইড NaCl, তাহলে Na প্লাস Cl মাইনাস Cl মাইনাস এই আয়ন হিসেবে থাকবে, ঠিক আছে, এরা ওয়াটারের মধ্যে ডিজলভ হয়ে থাকবে এন্ড হিট করলে এরা কি হবে না, ইভলভ হবে না, দিস ইজ নট দ্য গ্যাসিয়াস সিস্টেম, ইট ইজ সলিড, ইট মে ফর্ম crystal, okay, if concentration is high then it will form crystal, clear? হ্যাঁ স্যার। কিন্তু অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড কি করলো, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এটা গ্যাসিয়াস সিস্টেম তৈরি করবে, একটা অ্যামোনিয়া প্লাস it will evolve from the solution system, okay, অর্থাৎ at high temperature ammonium chloride, that dissolved ammonium chloride will be less and sodium will be high, clear? ঠিক আছে, এবার বলো হ্যাঁ হেনরিস লস কি বলেছে এখানে,
Henry's law applicable at constant temperature and pressure variable, তাই তো? Pressure is variable. Clear? Pressure হ্যাঁ is স্যার হ্যাঁ স্যার variable. Only temperature fixed. Clear? পরের question তো a long question. If nitrogen gas is bubbled through water, কি লিখেছি? If nitrogen gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of the water? Assume that nitrogen exerts a partial pressure of 0.987 bar. ঠিক আছে? Given that Henry's constant for nitrogen at 293 Kelvin is কত দিয়েছে এটা? Henry's constant K is okay. K is equal to কত? এখানে 76.48 কিলোবার এটা দিয়েছে। ওকে, তাহলে কি করবে? কি জানলে একটু আগে? P equal to KH into mole fraction. ক্লিয়ার? মোল ফ্র্যাকশন। তাহলে কত মোল K ডিসলভ আছে সেটা দেখো। দেখো এটা তুমি জেনে গেছো তো মোল ফ্র্যাকশনের সঙ্গে রিলেটেড, অর্থাৎ P equal to KH into X। ক্লিয়ার? এখানে আমরা বসাবো এবারে এই মোল ফ্র্যাকশনটাকে আগে বের করে নিতে হবে। এখানে P দেওয়া আছে, P equal to 0.987 বার। ক্লিয়ার? KH দেওয়া আছে, X টা জানতে হবে। কিলোবার থেকে বারে কনভার্ট করা হলো কারণ প্রেসারটা বারে দেওয়া আছে। X equal to কি? P by KH। তাহলে X টা আমরা এখান থেকে বের করে নিলাম। কত বের হলো? 1.29 into 10 to the power minus 5। ওকে, তাহলে X টা কত হলো? এটা। এখান থেকে আমাদের নাম্বার অফ মোল বের করতে পারবো। দেখো X equal to নাম্বার অফ মোল অফ, এটা আমার ব্র্যাকেটটা দিতে ভুলে গেছি। এখানে দেখো এখানে একটা ব্র্যাকেট হবে। ওকে, X equal to কত? N1 divided by N1 plus N2। ওকে, তাহলে হ্যাঁ স্যার আছে। এবার N1 আর N2 কি? কম্পোনেন্ট 1 এর নাম্বার অফ মোল and N2 is the number of mole of component 2। Clear? তাহলে N2, what is the N2? Weight divided by molecular weight of water। 2 means solvent। ওকে, এখানে তাহলে water divided by weight of water divided by molecular weight of the water। তাহলে 1000 ml নেওয়া হয়েছে এখানে। 1000 ml means মানে 1 liter, that means 1000 gram, because the density of the water equal to 1 gram per ml। এটা জানা আছে তো? হ্যাঁ আয়ুষ, কি আছে? হ্যাঁ স্যার ওকে, তাহলে 1000 divided by 18, 1000 gram of water divided by 18 is the molecular weight of the water। Okay, so number of mole of water equal to 1000 divided by 18 equal to 55.56। Okay, এটা 55.56, then 1 liter water এটা আমরা ধরে নিয়েছি। অর্থাৎ this is the density of the water is 1 gram per ml। এবারে ডাইলুট সলিউশন যদি আমরা বলি n is far less than n2, hence actually কি আমরা n1 টাকে নেগলেক্ট করলাম, দেন আমরা কি বলতে পারি? n1 equal to x into n2। এখান থেকে আমরা নাম্বার অফ মোল পেয়ে গেলাম। ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার এটা তো তুমি ক্যালকুলেট করতে পারবে অথবা হাতেও করতে পারবে, তাই তো? আমি করে দিলাম, এটা মিলিমোলে পেয়ে গেলাম। এটা জাস্ট এটা ক্যালকুলেশন, আর তো কিছু করিনি, পুট করেছি শুধু। ক্লিয়ার? ঠিক আছে, নেক্সট ক্লাসে আমি এমসিকিউটা করব এটা। ক্লিয়ার? ওকে স্যার। ওকে, চলো ভাই।
আর আগের আনসার গুলো আমাকে দাও, মানে যেগুলো কোশ্চেন দিয়েছিলাম। দিয়ে দিয়েছি। ঠিক আছে, সেন্ড করেছো? ওকে।